کوئی ذخیرہ نہیں، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک عظیم سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے حضرت صاحب فراج، لیکن اسی دوران الحمدللہ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مرض نہیں تھا۔ اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے، ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ان کی عیادت بھی کرتے رہے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں، اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی تھیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے گردے کی تکلیف بڑھ گئی تھی، کریٹینن 5 تک پہنچ گیا تھا، جس پر بعض اوقات ڈائلیسس کرانے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آخری رپورٹ جو اب آئی وہ 100% نارمل تھی، اور 1.3 ان کی کریٹینن کی رپورٹ آئی، اور بھی رپورٹیں سب اچھی آ رہی تھیں۔ اور آج انہوں نے باتیں بھی کی، اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا، پانی بھی پیا، اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے غذا ان کو ناک سے دی جا رہی تھی۔ لیکن اچانک میں عشاء کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات اپنے ساتھی لگے ہوئے تھے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جا کر میں نے دیکھا تو ان کے سانس کی رفتار، جسے سیچوریشن کہتے ہیں، وہ بہت گر گئی تھی۔ آکسیجن لگائی گئی، پوری آکسیجن لگائی گئی، لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور غالب گمان یہ ہے کہ صرف 1 منٹ کا فرق تھا کہ 1 منٹ کے اندر سانس کی رفتار 0 تک پہنچ گئی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں سانس کی رفتار بھی نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک جو تدبیریں ڈاکٹروں نے بتائی تھیں، ٹیلی فون پر ان سے رابطہ بھی تھا اور آ بھی رہے تھے، اس کے مطابق تدبیریں بھی کی جاتی رہیں، لیکن جب وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا آ جاتا ہے تو کوئی تدبیر انسان کی کام نہیں کرتی۔ ایسا لگا کہ وہ ہم نے جو محسوس کیا کہ جو علامتیں مانیٹر پر آ رہی تھیں، ان کے لحاظ سے ان کا بلڈ پریشر بھی گر گیا تھا، اور سیچوریشن بھی گر کر 0 تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن یہ امید بھی تھی، اللہ تعالیٰ سے آس بھی لگائی ہوئی تھی کہ جو ان کے معالج ہیں وہ پہنچنے والے تھے، وہ آ کر ہو سکتا ہے کوئی، انہوں نے ٹیلی فون پر جو تدبیریں بتائی تھیں وہ بھی الحمدللہ کی گئیں، لیکن جب وہ آئے اور آ کر دیکھا تو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بندے کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ دل میں صدمے کے طوفان بھی ہو، رونا بھی آ رہا ہو، دل بھی بے چین ہو، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، برحق ہے، ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اس سے خالی نہیں، اس سے کوئی 1 منٹ پہلے 1 منٹ پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں، اس کے دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सांस के बदले अपनी हज़ारों ज़िंदगी निछावर कर देते। लेकिन जब आपका वक्त आ चुका था, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला आपने फरमाया तो दुनिया से रुखसत हो गए, और कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी अल्लाह ताला के इस फैसले को रोक नहीं सकी। आज हमारे साथ हमारे लिहाज से इस वक्त हमारे माहौल में अपने बुजुर्गी के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, अपने फजल के एतबार से, अपने कारनामों के एतबार से, अपनी खिदमात के एतबार से इस वक्त उनसे बड़ी शख्सियत मुझे कोई और नज़र नहीं आती। लेकिन हर बड़ी शख्सियत एक वक्त उसको जाना होता है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस हालत में अपने पास बुलाया कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनके फ़ुयूज़, उनके शागिर्द, उनके उलूम, उनकी किताबें, उनकी तसानीफ, उनके फतावा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में फैज़ फैला रहे हैं। इसलिए जो हरगिज़ नमीरता के दिल जिंदा शुद ब इश्क, जिसको दिल इश्क से इश्क इलाही से मामूर हो, वो मरता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसके फ़ुयूज़ को बाकी और कायम और दायम रखते हैं। हम सब के लिए इस वक्त सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी होना ही एक मोमिन का निशान है। इस पर जब भी सदमा हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कसरत से पढ़ना चाहिए। और मैं आप हज़रात से ये दरख्वास्त करता हूँ, सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो वक्त है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके इसाले सवाब के लिए खर्च करें। कुरान करीम की तिलावत करके, नफलें पढ़कर, ज़िक्र करके, तस्बीहात करके, जिस तरह भी हो उनकी रूह पुरफुटूह को सवाब पहुँचाने की कोशिश करें। एक मसला आप हज़रात के पास आने में जो देर लगी, उसकी पहली वजह तो ये थी कि अभी हमें यकीन करना था कि वाक़तन ये हादसा पेश आ गया है, क्योंकि डॉक्टर जब तक तस्दीक न करे उस वक्त तक एक उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद अभी कोई ज़िंदगी की रमक बाकी हो। डॉक्टर साहब के आने में कुछ वक्त लगा, उन्होंने देखा, उसके बाद के ज़रूरी फौरी इंतज़ामात करने ज़रूरी थे, उसमें मसरूफ़ियत रही। ख़बर सारी दुनिया में फैल गई और हर तरफ से टेलीफोनों का तांता बंधा हुआ। तो इस वजह से आप तक पहुंचने और आपसे बात करने में देर लगी। एक दूसरा मसला इस वक्त ये है कि नमाज जनाजा और तजहीज़ व तकफ़ीन का मरहला दरपेश है, लेकिन ये भी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि उनके जलील क़द्र साहबज़ादे हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अल्लाह ताला उनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फ़रमाए, वो इस वक्त सफ़र पर हैं और नमाज जनाजा का वक्त का तयन इस बात पर मौकूफ़ है कि उनकी वापसी के लिए जो सीटें बुक कराई जा रही हैं उनका सही पता चल जाए। उनका सही पता चलने के बाद हम ये फ़ैसला कर सकेंगे कि नमाज जनाजा किस वक्त की जाए। ज़ाहिर है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वो वली अक़रब हैं और उन्हीं से इजाज़त लेकर और उन्हीं के मशवरे पर हमें अमल करना है। इसलिए अभी इसका इंतज़ार है कि उनकी कौन सी परबाद से उनकी सीट होती है। जब वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम ऐलान करेंगे कि नमाज जनाजा कब होगी, और उससे पहले आज रात में ही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो हम रात ही में भी ऐलान करने की कोशिश करेंगे, वरना ज़्यादा से ज़्यादा सुबह फजर में ऐलान हो जाएगा। उस वक्त तक आप हज़रात पुरसुकून रहें और अल्लाह ताला से लौ लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला से उनकी मग़फ़रत की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करें और जितना हो सके उन्हें इसाले सवाब करने की कोशिश करें। बस ये चंद कलिमात थे जो मुझे आप हज़रात से इस वक्त कहने थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से
ہمیں اس عظیم صدمے کو سہارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملت پر، ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، ہمارے دارالعلوم پر جو صدمہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داریوں سے اپنی رضا کے مطابق عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔